Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskrityam Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraya Tato Jayamudiraya Nasaprayeshu Bhagavreshu Nityam Bhagavata Sevaya Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki. The Bhagavad Gita, the first chapter of the Bhagavad Gita, we have Lord Krishna with Arjuna on the battlefield. And Lord Krishna has come as a chariot driver for Arjuna. Bhagavad Gita అనేది ఎక్కడ జరిగింది అర్జునుడికి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్పారు, ఎక్కడ కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో చెప్పారు. అంతేకాకుండా అర్జునుడికి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు రథసారథి అయ్యారు ఆ యుద్ధంలో. The first chapter of Bhagavad Gita begins with Dhritarashtra, who is not there. He's not at Kurukshetra, but he's with Sanjay in the palace, and he wants to know what's happening at Kurukshetra. శ్రీమద్ భగవద్గీత మొట్టమొదటి అధ్యాయము దేనితో మొదలవుతుంది? ధృతరాష్ట్ర
సంభాషణతో మొదలవుతుంది. కానీ ధృతరాష్ట్రుడు వారు ఎక్కడున్నారు? యుద్ధ రంగంలో లేరు, తన యొక్క అంతఃపురంలో ఉన్నారు. Dhritarashtra uvacha Dharmakshetre Kurukshetre Samaveda Yuyutsava Mamaka Pandavaschaiva Kimmakurvanti Sanjaya. Right, so Sanjay is the secretary of Dhritarashtra, and Sanjay has been blessed with the power to see what's taking place at Kurukshetra. Not only to see, but to hear everything taking place. So Sanjay ఎవరు? ధృతరాష్ట్రుల వారి యొక్క పర్సనల్ సెక్రటరీ అని చెప్పొచ్చు, తెలుగులో ఏమంటారు? పర్సనల్ సెక్రటరీ మనందరికీ తెలుసు కదా. సో సంజయ్ వారు ఒక గొప్ప వరంతో దీవించబడ్డారు. ఏంటి అంటే కురుక్షేత్రంలో ఏమైతే జరుగుతుందో దాన్ని చూడగలుగుతారు. సంజయ్ వారు అంతఃపురంలో కూర్చున్నారు, అయినా కురుక్షేత్రంలో ఏం జరుగుతుందో చూడగలుగుతున్నారు. చూడటమే కాదు, ఆయన వినగలుగుతారు కూడా. కురుక్షేత్రంలో ఏదైతే జరుగుతుందో దాన్ని వినగలుగుతారు కూడా. Kurukshetra is famous for two things. కురుక్షేత్రము రెండు విషయాలకి చాలా ప్రాముఖ్యత చెందింది. Right, one thing was the speaking of Bhagavad Gita. ఒకటేమో కురుక్షేత్రంలో భగవద్గీత సంభాషణ జరిగింది, ఇద్దరి మధ్యలో భగవద్గీత జరిగింది. And the other thing Kurukshetra is famous for, Rath Yatra. రెండో విషయం ఏంటంటే కురుక్షేత్రంలో రథయాత్ర కూడా జరిగిందంట. You have Rath Yatra, Bola? మీకు బోధలో రథయాత్ర జరుగుతుందా? చెప్పండి, ఏదో ఒకటి చెప్పండి. జరిగిందా? నో మహారాజ్. No. Oh yeah. Oh no, ఆయన జరగలేదా? They haven't Nizamabad? Yes. నిజామాబాద్ జరిగిందా? Yes. Okay. So in the future you get Rath Yatra. భవిష్యత్తులో బోధనలో కూడా రథయాత్ర జరుగుతుంది. Anyway, first Rath Yatra took place at Kurukshetra. సో కురుక్షేత్రంలో కూడా ఈ రథయాత్ర అనేది జరిగింది. But we're talking about speaking of Bhagavad Gita. This is the time of the Kurukshetra war, and Arjuna, all the armies have come there, the Kauravas and the Pandavas, the two sides. కాకపోతే మనం ఇప్పుడు రథయాత్ర గురించి మాట్లాడుకోవడం లేదు, ఆ కురుక్షేత్రంలో జరిగిన భగవద్గీత గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాము. సో కురుక్షేత్రంలో పాండవులు కౌరవులు ఇద్దరు కూడా అక్కడ కలిశారు, వాళ్ళ సైన్యంతో కలిసి. So Dhritarashtra begins the Bhagavad Gita. He asked the question to Sanjay. He said, what did my sons, the Kauravas, what did they do? I said, what did my sons and the sons of Pandu? So he separated the Pandavas and his own sons. Actually, they're all one family, but Dhritarashtra separated them. సో ధృతరాష్ట్రుల వారు శ్రీమద్ భగవద్గీతను మొదలు పెట్టారు. ఎలా మొదలు పెట్టారు? సంజయుల వారిని అడుగుతున్నారు, ఏమని? ఈ యొక్క కురుక్షేత్రంలో నా కొడుకులు అంటే ధృతరాష్ట్రుల వారి కొడుకులు కౌరవులు మరియు పాండురాజు కొడుకులు. పాండురాజు కొడుకులు ఎవరు? పాండవులు. వీళ్ళిద్దరూ కూడా అక్కడ ఏం చేశారు అని అక్కడ కౌరవులని పాండవులని విడదీసి మాట్లాడుతున్నారు ధృతరాష్ట్రులు. So this is the bodily concept of life. He was thinking, my sons. Actually, he was the guardian for the Pandavas because Pandu had died. The Pandavas had no father. Dhritarashtra was their uncle. He was supposed to take care of them. But he separated them. He said, what did my sons and the sons of Pandu do? సో ఎలాగైతే ధృతరాష్ట్రుల వారు విడదీసి మాట్లాడారో మనం కూడా మన జీవితంలో కూడా అంతే చేస్తున్నాము. నా కొడుకులు నాది అన్న భావనతో. పాండురాజు చనిపోయారు. పాండురాజు చనిపోయినప్పుడు పాండురాజు కొడుకులు ధృతరాష్ట్రుల వారి సంరక్షణలోకి వచ్చారు. అంటే తండ్రి స్థానంలో చూసుకోవాల్సిన వారు ఇక్కడ భేదభావాలు చూపించి నా కొడుకులు ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళ కొడుకులు ఏం చేస్తున్నారు అని అడుగుతున్నారు. So Sanjay begins telling him what's happening in Kurukshetra. And he
he tells them how Duryodhana, who's in charge of the Kaurava army, he's speaking to his army and he wants to encourage them that they will fight their best to defeat the Pandavas. సో సంజయుడు వారు ధృతరాష్ట్రుడు వారు అడిగారు కాబట్టి సంజయుడు వారు సమాధానం చెప్తూ వస్తారు. ఎలాగైతే కౌరవులు ముఖ్యంగా దుర్యోధనుడు వాళ్ళ సైన్యాన్ని ఎలా ఉత్సాహపరుస్తున్నారు, పాండవుల మీద ఎలా విజయం సాధించాలి, ఇవన్నీ కూడా చేస్తున్న పనులని ధృతరాష్ట్రుడు వారు చెప్తున్నారు. So Duryodhana speaks and he has to warn Dronacharya. Dronacharya, you have to be careful because there's a man on the other side. He is born to kill you. His name was Drishtadyumna. సో ఇక్కడ దుర్యోధనుడు చెప్తున్నారు ఎవరికి? ద్రోణాచార్యుల వారికి. ద్రోణాచార్యులు అనే వాళ్ళ యొక్క గురువు గారు కదా, మన గురువు గారికి చెప్పకూడదు. కానీ ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఏమని? ద్రోణాచార్య మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి, ద్రోణాచార్య మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఎందుకంటే వేరే సైన్యం నుంచి, మీ ఎదురుగా ఉన్న సైన్యం నుంచి దృష్టద్యుమ్నుడు అనే ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు, తను మిమ్మల్ని చంపాలని చూస్తున్నాడు, కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండండి. Right? Maharaj Drupada and Dronacharya, they had been friends initially when they were young. They were in the Gurukula together and they were friends. But when they grew up, then Drupada was a king and Drona was a Brahmana and Drona was very poor. సో మహారాజు ద్రుపదుడు మరియు ద్రోణాచార్యులు ఇద్దరు కూడా మంచి స్నేహితులు. మరి ఎక్కడ వీళ్ళిద్దరు మంచి స్నేహితులు అయ్యారు? వీళ్ళిద్దరు చదువుకునే సమయంలో, వీళ్ళిద్దరు గురుకులంలో చదువుకునే సమయంలో మంచి స్నేహితులు. కాకపోతే ద్రుపదుడేమో రాజయ్యారు, ద్రోణాచార్యుడు బ్రాహ్మణుడు కాబట్టి బ్రాహ్మణుడుగా ఉంటారు. ఈయన చాలా పేదరికంలో ఉన్నారు. ఎవరు? ద్రోణాచార్యులు వారు పేదరికంలో ఉన్నారు. So Drona had come to Maharaj Drupada. He said, "We're friends." He said, "I'm poor, you should help me." And Drona said, "No. He said, "How can we be friends?" He said, "You're poor and I'm rich. Friendship is only possible between equals. You're not equal to me. I'm not going to help you." ద్రోణాచార్యుల వారు ద్రుపద మహారాజు దగ్గరికి వెళ్తారు. వెళ్ళి చెప్తారు, నేను చాలా పేదరికంలో ఉన్నాను, మరి మా ఇద్దరు మంచి స్నేహితులం కదా, దయచేసి నాకు సహాయం చేయండి. అప్పుడు ద్రుపద మహారాజు అంటారంట, మన ఇద్దరం ఎలా స్నేహితులు అవుతాము? రెండు సమానంగా ఉన్నప్పుడే కదా మన స్నేహితులం అయ్యేది. నేను మహారాజుని, నువ్వు పేదవాడివి, మన ఇద్దరం ఎలా స్నేహితులు అవుతాము? తిరస్కరిస్తారు. So Dronacharya was in a difficult condition. So he went to Hastinapur and he went there and he volunteered to train all the Kauravas, including the Pandavas. He would train them in how to fight, in how to use the different weapons, and how to fire the arrows. సో అప్పుడు ద్రోణాచార్యుల వారు హస్తినాపురానికి వస్తారు. హస్తినాపురానికి వచ్చి ఇక్కడ కౌరవులు, పాండవులు వీళ్ళందరికీ కూడా యుద్ధ విద్యలు నేర్పించడానికి సన్నిధం అవుతారు. ఎలా బాణాలు వేయాలి, ఎలా కత్తి తిప్పాలి, ఇవన్నీ కూడా నేర్పించడానికి తయారవుతారు. ఎవరు? ద్రోణాచార్యులు వారు. And it was at that time Arjuna was trained by him, and he promised Arjuna he would be his very best student. He'd be able to fire the best arrows. సో అప్పుడు అర్జునుల వారు ద్రోణాచార్యుల వారి కింద నేర్చుకున్నారు విద్యని. ద్రోణాచార్యుల వారు అర్జునుడికి ఒక వాగ్దానం చేస్తారు. ఏమని అంటే, నువ్వు నా యొక్క ప్రియ శిష్యుడు అవుతావు, ఉత్తమమైన శిష్యుడు. సో అదే విధంగా వీళ్ళని కూడా నేర్పిస్తారు అర్జునుడికి. So when they were all trained up, then he told them, he said, "Now you have to give me Guru Dakshi. You are indebted to me. I'm your Guru. I trained you. Now what I want you to do, you go to Drupada and you fight his army, defeat his army, and bring Drupada as a prisoner here." సో అప్పుడు మరి మొత్తం విద్య నేర్పించేశారు కదా ద్రోణాచార్యుల వారు. కౌరవులకి, పాండవులకి మొత్తం విద్య అయిపోయిన తర్వాత ద్రోణాచార్యుల వారు అంటారంట, ఇప్పుడు నేను విద్య నేర్పించడం అయిపోయింది, గురు దక్షిణ ఇవ్వండి. ఏంటి మరి నాకు ఇవ్వవలసిన గురు దక్షిణ? ద్రుపద మహారాజు సైన్యం మీదకి యుద్ధానికి వెళ్ళండి. ద్రుపద మహారాజు మీదకి ఆయనని ఓడించి ద్రుపదుడిని నా దగ్గరికి తీసుకురండి. ఇది గురు దక్షిణగా అడుగుతారు. So Pandavas went there, they defeated Draupadi, took him a prisoner and brought him in the feet of Drona.
So Drona said, I'm only going to take half of your kingdom. So he took half of his kingdom and sent him away. So Drupada was very angry. He lost half his kingdom to Drona. He just told him, I'll take half of your kingdom, now you're free. After you set you free, you can go home. Half of the kingdom he has taken. Huh? No, did half of the kingdom taken by Dronacharya? Yes. So Dronacharya గారు ఏం చేశారంటే ద్రుపద మహారాజు యొక్క సగం రాజ్యాన్ని తీసేసుకొని మిగిలిన సగం రాజ్యాన్ని భిక్షగా వేసేసి నువ్వు ఇప్పుడు జీవించుకో అంటారు. కానీ ద్రుపద మహారాజు గారికి చాలా కోపం వస్తుంది అప్పుడు. So Drupada went home and he got some brahmanas to do a yagya. He said, I want a son who will kill Drona. So అప్పుడు ద్రుపద మహారాజు గారి ఇంటికి వెళ్ళి ఆ రాజ్యంలో ఉన్న బ్రాహ్మణులందరినీ కూడా పిలిచి నాకు ఇప్పుడు ఒక యజ్ఞం చేయాలి. ఈ యజ్ఞం నుంచి నాకు ఏం కావాలి అంటే ఒక కొడుకు కావాలి. ఈ కొడుకు ఎలా ఉండాలి అంటే అక్కడ ద్రోణాచార్యుడిని చంపేవాడై ఉండాలి. So they did the yagya, and from out of the fire, they came with one man, Drishtadyumna, and the one lady, Draupadi. సో అప్పుడు వీళ్ళు యజ్ఞం చేశారు. యజ్ఞం చేస్తే ఆ యజ్ఞ కుండం నుంచి అగ్ని నుంచి ఇద్దరు వచ్చారు. ఒక పురుషుడు దృష్టద్యుమ్నుడు, ఒక స్త్రీ ద్రౌపది. వీళ్ళిద్దరు వచ్చారు. But Draupadi, she's not ordinary lady, she's born from the fire. ద్రౌపది సాధారణ స్త్రీ కాదు, ఆవిడ అగ్ని నుంచి జన్మించారు. And of course, she was the main cause of Kurukshetra war. ద్రౌపది మహారాణినే మొత్తం కురుక్షేత్ర యుద్ధం జరగడానికి కీలకమైన పాత్ర వహించారు అందరూ. So Drona is a teacher, and he was teaching the Pandavas, he taught the Kauravas, and he taught also Drishtadyumna, the boy who was born to kill him. He came to him and said, please, can I be your student? Can you train me also to be a warrior? సో ద్రోణాచార్యుల వారు ఇటు పాండవులకి కౌరవులకి కాదని దృష్టద్యుమ్నుడికి కూడా విద్య నేర్పించారు. దృష్టద్యుమ్నుడు వచ్చి ద్రోణాచార్యుల వారిని అడుగుతారంట, దయచేసి నాకు కూడా యుద్ధ విద్య నేర్పించండి. సరే అని దృష్టద్యుమ్నుడు కూడా నేర్పిస్తారంట. So Drona is a Brahmana. He said, yes, you come, you can also be my student. ద్రోణాచార్యుల వారు చాలా గొప్ప బ్రాహ్మణులు. ఎప్పుడైతే దృష్టద్యుమ్నుడు వారు వచ్చి విద్య నేర్పించమని అడుగుతారు, రండి మీరు కూడా నా యొక్క శిష్యుడిగా తయారవ్వచ్చు అని చెప్పి విద్య నేర్పించారు. This is the charity of a Brahmana. Brahmanas not only ask charity, they can also give charity. బ్రాహ్మణుల యొక్క గొప్ప లక్షణం ఇది. మనం ఎప్పుడు అనుకుంటాం బ్రాహ్మణులు ఎప్పుడు మన దగ్గర కేవలం అడుగుతూ ఉంటారు. లేదండి, బ్రాహ్మణులు కేవలం తీసుకోవడం మాత్రమే కాదు, ఇవ్వడం కూడా చేస్తూ ఉంటారంట. Right? And Brahmanas are allowed to do six things. One thing, worship the deity and teach others to worship the deity. సో బ్రాహ్మణులు 6 విషయాలు చేయగలుగుతారంటండి. మొట్టమొదటిది ఏంటంటే వాళ్ళు భగవంతుడికి అర్చన చేయడము, మనలాంటి వాళ్ళకి అర్చన నేర్పించడం. And they can study Shastra and teach the Shastra. వాళ్ళు శాస్త్రాన్ని అధ్యయనం చేస్తారు మరియు మనలాంటి వాళ్ళకి నేర్పిస్తారు కూడా. And they can take charity and they can give charity. వాళ్ళు దానాన్ని స్వీకరిస్తారు, దానాన్ని ఇస్తారు కూడా. So Dronacharya, he was a real Brahmana. The man who was born to kill him came to ask for charity, to be his student. Please train me. దృష్టద్యుమ్నుడు ఎందుకు పుట్టారండి? ద్రోణాచార్యుల వారిని చంపడానికి పుట్టారు. ఈ విషయం ద్రోణాచార్యుడికి తెలుసు కూడా. తెలిసి కూడా ఎప్పుడైతే దృష్టద్యుమ్నుడు వచ్చి ద్రోణాచార్యుల వారిని అడిగారో నాకు విద్య నేర్పించండి అని, ఆ యొక్క విద్యని దానంగా ఇచ్చారు. ద్రోణాచార్యుల వారు అంత గొప్ప బ్రాహ్మణుడు. This is a real Brahmana. Dronacharya did not worry that, oh, he's going to kill me. He thought, I'm a Brahmana. It's my duty to give. He's asking me for charity. I should accept him. I should teach him. సో ద్రోణాచార్యుల వారు ఒక్క క్షణం కూడా ఆలోచించలేదండి. ఏమని నేను ఇప్పుడు విద్య నేర్పిస్తే తను నన్నే చంపుతాడని ఆలోచించలేదు. నేను నిజమైన బ్రాహ్మణుని, నా దగ్గరికి ఎవరైనా
they say in the Kali Yuga Brahmanas, they only do one of the 6 kind of activities. మన కలియుగంలో ఉన్న ప్రస్తుత బ్రాహ్మణులని ఈ 6 విషయాల్లో కేవలం ఒకే ఒక పని చేస్తారండి. ఏంటంటే they want the charity. వాళ్ళు కేవలం కావాలి అని తీసుకోవడం. The other things they don't bother about. మిగిలిన విషయాలు అసలు వాళ్ళు పట్టించుకోరండి. But they're very eager to get the charity. కానీ వాళ్ళు చాలా ఆత్రుతగా ఉంటారు దేనికోసం? తీసుకోవడానికి మాత్రమే. There's a nice example in the Srimad Bhagavatam how a great Brahmana gave charity. There was a Brahmana called Dadichi. Dadichi was living in the forest. శ్రీమద్ భాగవతంలో ఇలాంటి ఒక గొప్ప బ్రాహ్మణుడి యొక్క ఉదాహరణ ఉందండి. ఎలా ఒక నిజమైన బ్రాహ్మణులా ఉండాలి అనేది. ఆ బ్రాహ్మణుడి పేరు దదీచి. ఎవరండి? దదీచి. ఈ దదీచి అడవులలో ఉండేవాడు. If you go to Naimisharanya holy place in Uttar Pradesh, not far away, there's Ayodhya, not very far, and there you'll see the ashram of Dadichi is there. మనం ఇప్పటికి కూడా నైమిషారణ్యం ఉత్తరప్రదేశ్ లోని అంత దూరంగా ఏమి లేదు. దీనికంటే అయోధ్యగా దూరంగా ఉంటుందేమో. మనం ఆ నైమిషారణ్యానికి వెళ్తే ఇప్పటికీ కూడా దదీచి ఆశ్రమాన్ని చూడొచ్చు అంటారు. So the demigods were fighting the demons. And this one, Lord Shiva's wife Parvati, she had cursed this one person named Chitraketu. Chitraketu was the king. He was one of the like a demigod, and he got cursed by Lord Shiva's wife Parvati to become a demon, and he took a terrible form, Vritrasura. సో దేవతలు రాక్షసులు యుద్ధం చేసుకుంటూ ఉన్నారంటండి. మరి ఇలాంటి సమయంలో ఒకానొక పరిస్థితుల్లో పరమశివుడి భార్య అయిన పార్వతీదేవి చిత్రకేతు అనే ఒక వ్యక్తిని శాపం ఇచ్చిందంటండి. ఏమని శాపం ఇచ్చింది? చిత్రకేతుకి తను రాక్షసుడిగా జన్మ తీసుకోవాలి అని చెప్పి శాపం ఇచ్చింది. కానీ చాలా పెద్ద రాక్షసుడిగా తయారయ్యాడు. So the demigods are always being attacked by the demons. And when Vritrasura came leading the demon army, the demigods saw him. They were afraid. The demigods all turned and ran away here. సో ఎప్పుడైతే ఈ వ్యక్తికి శాపం ఇచ్చారో తన పేరు ఏంటంటే వృత్రాసురుడు. సో ఈ వృత్రాసురుడు ఎలా తయారయ్యాడు? పెద్ద రాక్షసుడిగానే శాపం వచ్చింది. మరి దేవీ దేవతలు రాక్షసులు ఎప్పుడు గొడవపడుతూ ఉంటారు కదా, యుద్ధం చేస్తూ ఉంటారు. ఎప్పుడైతే వృత్రాసురుడు తన మీదకి వస్తున్నాడో దేవీ దేవతల మీదకి వాళ్ళు అసలు భయపడి పారిపోయేవాడు. అంత భయంకరంగా ఉండేవాడు. So Indra is the king of the demigods. He was worried. He thought how to kill this demon. So he went to Lord Vishnu. He asked the Lord. He said, "Please help us. We have to how to kill this demon." సో ఇప్పుడు ఇతను ఎప్పుడైతే దేవీ దేవతల మీద యుద్ధం చేస్తున్నారో స్వర్గాధిపతి అయిన దేవీ దేవతలకి రాజు అయిన ఇంద్రుడు చాలా బాధపడుతున్నారండి. ఎలా అసలు ఈ రాక్షసుని చంపేయడం? భగవంతుడి దగ్గరికి మహావిష్ణువు దగ్గరికి వెళ్ళి అడుగుతారంట, ఏమని ఈ రాక్షసుని ఎలా చంపాలి? So Indra was asking the Lord, "Will you kill him for us? Because you're the supreme Lord. You come to kill the demons. So can you come and kill this demon for us?" But Lord Vishnu said, "No, I'm not going to kill it. You kill it yourself." సో ఎప్పుడైతే ఇంద్రుడు మహావిష్ణువు దగ్గరికి వెళ్ళి దయచేసి ఈ రాక్షసుని చంపండి, మీరు ఎప్పుడు కూడా రాక్షసుని చంపుతూ ఉంటారు కదా, దయచేసి ఈ రాక్షసుని మా కోసం చంపగలరా అని అడిగితే, మరి భగవంతుడు విష్ణువు ఎవరంటే దేవాది దేవుడు, ఆయన చెప్తున్నారంటే లేదు నేను చంపను, మీరు వెళ్ళి ఆ రాక్షసుని చంపండి అని చెప్తున్నారు. Vritrasura was actually a Brahmana. He was the son of a Brahmana, but he was a demon. It's in the line of the demons. Although he was a Brahmana, and so Lord Vishnu didn't want to kill it. He told Indra, "You have to kill it yourself."